Где Анжела? Что, дядя вопросник составлял, да? Исчезновение Анжелы для вас смешно. А для нас это трагедия. И с ней живем мы уже 26 лет. Слушай, какие близкие брат и сестра. Чтобы представить нашу степень родства, я вам скажу, что после того, как вы бросили ее с ребенком под сердце, я ее принял. Она жила у меня 9 месяцев в Тбилиси и родила сына там. Теперь представили? Вы лучше меня знаете, где Анжела. Армяне не любят оставаться под словом. Но это не тот случай, как я погляжу. Я точно знаю, что Тано – это ваш и Анжелин сын. Поспешишь рассказать об этом ему, да? Я бы рассказал. Но, уважая слово моего дяди, я этого не делаю. Я также в курсе, что в приют ребенка стали вы. Так что обманывать меня не имеет никакого смысла. Так где Анжела? Почему вы сдали ребенка в приют? Вы заставляете меня говорить о плохом. Пойми, Анжела сама дала ребенка мне, взяла деньги и тю-тю-тю в другую страну улетела. Мы говорим о разных Анжелах. Если бы Анжела хотела сдать его, она бы за деньги не сделала этого ни в коем случае. Она была просто неопытной девушкой, которая оказалась в руках такого хулигана, как вы. Я тебе скажу, хочешь верь, хочешь не верь. Ребенок Анжелы не была нужна, поэтому она так поступила. Это небольшая часть от фольклора, а реальность была иной. Если бы она хотела избавиться от ребенка, она бы сдала его в нормальную семью в Тбилиси. А она этого не сделала, потому что она полюбила своего сына. Да, может быть, полюбила сына, меня ненавидела. Поэтому сын напоминал обо мне, и Анжела не смогла помириться об этом. И поэтому отдала его вам? А вы спросите себе, почему Анжела приехала в Армению? Встретиться с вами, но не для того, чтобы избавиться от ребенка. И продать его, как вы говорите. Не продать. А она отдала мне ребенка, а я отдал деньги, и она покинула страну, уехала в другую страну. Как ребенка вырастил, так и деньги дал на лучшую жизнь, да? Я очень долго тебя слушал. Ты как твой дядя, никому не веришь. В какую страну она поехала и почему столько лет от нее нет вестей? Я просто отдал ей деньги. А куда она поехала, я не знаю. Почему ребенка в приют сдал? Слушай, Давид, в этом мире нет ни одного человека, чтобы не грешил, чтобы не ошибся. Если есть такой человек, пусть, пожалуйста, вот этой стаканой побьет прямо сюда. Պապ, ուր էիր, առանց զգուշացնելու գնացիր, անհանգիստ էի։ Լավ եմ ես, լավ եմ։ Ես չէի ասի, որ քո վիճակը շատ լավ է։ Քո այս վիճակը թույլ չի տալիս, որ դու գնաս զբոսանքի, պապ։ Պարզապես շուտ եմ հոգնում։ Դժվարանում եմ քայլել։ Գնամ պարկեմ։ Օգնեմ։ Չէ, պետք չի։ Դոլասի է,
Ես անգամ շատ ավելի լավ եմ զգում ինձ։ Կարող եմ վեր կենամ ու քեզ դավայ անեմ այստեղից։ Ինչպես միշտ կոպիտ ու անշնորհակալ ես։ Մարդկանց քայլերը չես գնահատում։ Շեֆ ջան, պետք չի որ դու վեր կենաս, ես իրան կճանապարհեմ։ Հանգիստ Վալոդ, հանգիստ։ Այսինքն օրինակ վերցրու։ Ինձնից հայ-հայս գնացել է, վայ-վայս մնացել, բայց կանայք էլի դռներն են կոտրտում հիվանդանոցի, որ ինձ անպայման տեսնեն։ Վալոդ ջան, դու մանրից դուրս արի, ես տեսնեմ ես թմբլիկ կնիկն ինչ ա ուզում իմ ես տանջված ջանից։ Շեֆ ջան, վտանգ չկա, հաստատ դուրս գամ։ Կորի էստեղից, հա։ Աղջի, վայ, տոլոսի է, ես էլ քեզ հաչ եմ ասել, որ գլխիս տիկին Բեկնազարյան ես խաղում, այ քեզի բամբալաբուբու արա, Վալոդ, вообще-то, վայ, ես կնոջ հետ նույն տարածքում մենակ մնալը շատ վտանգավոր է, դա միշտ հիշի, կարող է պատվիս հետ խաղեր խաղա, Գիտես ինչ, սա արդեն չափից դուրս է։ Կորն դուրս արի։ Լսի, այդ որ ասացներս սրտովդ չեն, ինչի ես գալիս, հա? Վաղ, մենակ չասես, որ սիրում ես, գժվում ես, դրա համար էլ գալիս ես ինձ այցելության, մեկա չեմ հավատալու։ Մարդ 100 անգամ էլ ծնվի չի կարող քո տեսակը հասկանալ։ Վայ, թմբլ ջան, իմ հմայքը հենց դրա մեջ է, բայց ոնց որ թե դու էլ ինձնից հետ չես մնում, չասեցիր է, ինչի համար ես եկել, ինչի համար ես եկել, թե քաղաքավարությունից ելնելով ասեմ, որ են մի անգամը որ եկար լրիվ բավարար էր։ Կինը թխանդեց։ Ու քեզ դու էլ մի հատ իմ կնգան նայի, հետո քեզ նայի, այ որ քեզ տենաս հայլու մեջ, այդ հարցը քեզ կտաս, պատասխանն անմիջապես կստանաս։ Սիրող ամուսին ես խաղում, հա։ Դու մոռանում ես, որ քո տեսակը ոչ սիրող ամուսին, ոչ էլ սիրող հայր կարող է լինել։ Այ, ինչու ես եկել, լսի, 1000 տարի է անցել, հիմա ինչի ես եկել ու պատիվ պահանջում, հա, մտածեցիր, որ հիվանդանոցում եմ, նեղնեմ, պահանջես, ես էլ մի բանով պատասխան եմ տալու քեզ, չէ, դենց բան չկա, դու որ պատիվ հենց սկզբից չես ունեցել, ես քեզ հիմա որտեղից տամ, իմ պատիվը հո չեմ տալու։ Առանց այն էլ քեզ ատում եմ, Կարպիչ։ Ու այնպես չանես, որ իմ ատելության պտուղները ճաշակես։ Դու լսի, կարող է այդ Յուրիկի հետ ձեռ-ձեռի եք տվել ու որոշել եք հարցերս լուծել, հա? Ես մենակ էլ կարող եմ քո հարցերը լուծել։ Միշտ լուծելդ, մի հատ իմ հարցի պատասխանը տուր։ Էն օրվա, ինչ էր նշանակում այդ ասածդ, որ ֆռիկն իմ տղեն է։ Գտա քո սրտաբանական ընկնելու պատճառը։ Լսի, չէ, դու լուրջ հավատացել ես, որ ֆռիկը կարող է քո տղան լինել, հա։ Ֆռիկը չի կարող իմ տղան համարվել, ոնց որ թե քո տղեն էլ։ Դու ինձ քեզ հետ մի կապիր։ Նա կամ Վիտուսը, նրանցից մեկը կարող է իմ որդին լինել։ Բա այդ դեպքում ինչի է ինձ նման հարց տալիս, հա? Որովհետև չեմ հավատում, որ դու հենց այնպես կարող ես մարդկանց լավություն անել։ Քո այս այցերը ու այդ տարօրինակ հարցերը ինձ մոտ լիքը բաներ ու հարցեր են առաջացրել, որոնցով ես կզբաղվեմ անմիջապես այստեղից դուրս գալուց հետո։
Շտապիր։ Շտապիր դուրս գալ, մենք քեզ դրսում անակնկալներով կդիմավորենք։ Շեֆ ջան, լավ ես։ Молодцы, ребята. Хорошее место выбрали для еды и досуга. А этот мысль у нас родился в Грузии. Кстати, и клиентов много. Слава богу. Молодец, Тану, что при такой тяжелой жизни не потерял веру. Ну а как еще? Мы, благодаря богу, живы остались. Слушай, Тана, если вдруг появятся твои родители, ты бы их признал? Ոնց մի անգամից գլխի չընկա, Զավեն պապն իր քրոջ տողում խաբար ա տվել, ով ա տանում։ Ինքն էլ եկել ա, որ ասի, բայց ես կխանգարեմ, հենց զգամ ուզում ա ասի, կվատանամ, կխառնվեմ իրար։ Долго думаешь. Значит, ты бы хотел их видеть. Нет, нет, ради бога. Хотел бы. Я хотел бы увидеть их в лицо. Тех, которых хотел не ненавидеть. Я хотел бы простить их, но обратного никогда не получал. Злоба и ненависть душат все остальные чувства к ним. Հա, ճիշտ ա ասում։ Կեսը հասկացա, բայց լավ էլ ասում ա ապրես, Տանո ջան։ Հա։ Прошу. Тану, не существует на свете такой матери, которая бы без причины бросила своего ребенка. Սա իր բարեկամի ճամփեն ա բացում։ Как нету? Есть. Бывают всякие матери. Я сделаю его несчастным. А эта семья обеспечит и лаской, и теплом. У него будет полноценная семья хотя бы. Ты не поймешь свою мать. Ни ее, ни Юрия Балаяна. Вот скажи, пожалуйста, зачем мы портим этот хороший день, говоря о недостойных людях? Հա, էլի տանո դե, հա։ Մեկ էլ դավոյն հարցա, էլ ինչ ուղիացրենք, ինչ բերենք, տանենք, դնենք, ինչ ա պետք սաղ էլի, ինչ պետքա կանենք դու ասա մենակ։ Давид, что-нибудь ты еще хочешь? А то Фрик меня сейчас убьет. Он все время спрашивает, не хочет ли Давид что-нибудь еще. Он хочет второй стол для тебя накрыть уже. Нет, спасибо, ребята. Надо идти. Жаль, что не увидел Витаса. Витус плохо себя чувствовал, пошел домой, чтобы разобраться со своей жизнью. Передайте Витасу привет. Хорошего дня. Ты очень хороший человек. Я бы хотел, чтобы побольше на этом белом свете были люди, такие, как ты. За тебя. Спасибо. За нас, ребята. Подожди. Ну, куда ты спешишь? Нет, ребята, надо бежать в Тбилиси, а то не дают нормально отдохнуть. И надо пойти к дяде Завену еще. Кстати, как дед Завен? Живет одной надеждой. Он тебя очень любит. Он иногда приезжает к нам. Я надеюсь, что мы скоро встретимся. Ну, Հա, գնա ցավը տանեմ, գնա ես է շունչ քաշեմ։ Извини, Анжела, но я могу только обнять его вместо тебя. Ну, счастливо. Ես ինչի չի գնում։ Տանո։
Շեֆ ջան, ինչ ես անում։ Վալոտ, վալոտ, շորերս բեր։ Ինչի մրցում ես։ Արա դու դեբիլ ես, արա ես ամառվա կեսին ինչի եմ մրցում։ Դուրս եմ գրվում, հագնվում դուրս գամ։ Շեֆ, բա չես լսել բժիշկը ինչ ա ասել։ Ինչ ա ասել, արա։ Ասելա, որ հələ շուտ ա, մի քանի օր է պետք է հիվանդանոցում պարկես։ Վայ, ես քո ինչն եմ ասել, վալոտ։ Ես էլ ասի ինչ ասում, արա։ Արա, ես որ այսքան պարկեցի, ես իմ պարկելուց մենակ իմ թշնամիներն են ուրախանում, արա։ Դու չես հասկանում, որ ես պետք է տուն գնամ, դրանք մտածում են ինչ թազա զենք գտնեն, որ գրոհեն ինձ վրա։ Դե ուրեմն զանգեմ տնեցիկին ասեմ, որ դուրս ես գրվում։ Վայ, չէ արա, չզանգես, վայ, վալոտ, արա, ես քո ձեռը կգժվեմ, արա արդեն, վալոտ, վայ, արա, ինձ այդ փուչիկներով ու դուդուկներով ընդունելություն, ես ասում եմ դուդուկ, արա, հələ շուտ ա դուդուկը, այդ շվիկներով ընդունելություն պետք չի, արա, վալոտ, վայ, արա, ֆայմն ինչ ա, որ դու չունես, արա, այն շորերս բե, արի օգնի վերկեն ամարա, մեռա ես տեղ պարկած, դավայ, Լավ, շեֆ ջան, հեսա բերեմ։ Ay, վալոտ, ես քո հերն եմ անիծել, վալոտ։ Եկար։ Տեսակ ծանր օր եմ ունեցել այ պապա, որ աշխատանքի վերադառնալ անհնար էր։ Ես քեզ չպետք է ասեի, ով ա իմ ու Անժելի որդին։ Արթուրի ասելուց հետո, Արթուրի բացահայտումից հետո դու ավելի ծանր տարար այդ ամեն ինչը։ Ես տեսա նրան։ Գեղեցիկ երիտասարդ էր, բարձրահասակ, խելացի աչքերով ու բավական զուսպ։ Քո մյուս որդու մասին եմ խոսում, ինչ ես այդպես զարմացած նայում ինձ։ Դու որտեղ ես տեսել նրան։ Իրենց թեյարանում։ Չհասկացա, բայց ինֆորմացիան ով ա քեզ տվել իրանց թեյարանի, որ գնաց է տեսել ես։ Ես քեզ չասի տանից դուրս չգաս ընդհանրապես։ Կամ էլ առավոտ մենք չզրուցեցինք և դու չասեցիր, որ դա դավաճանություն կլինի Սպարտակիս հանդեպ։ Մեղքի զգացումը ստիպեց ինձ տեսնել այդ տղային։ Հուսով եմ մենակ տեսնելով բավարարվեցիր։ Իսկ ինչ պիտի ասեի։ Ասեի բարև տղա ջան, ես այն մարդն եմ, որը քեզ հավերժ դատապարտեց տառապանքի, բայց իրականում ես քո պապն եմ, հա։ Ընդհանրապես այդ հանդիպումը պետք չէր։ Ավելորդ կասկածների առիթ ես տվել այեր։ Ինչ ուզում են թող մտածեն, բացի ճշմարտությունից։ Պետք էլ չի։ Ինձ մենակ էդ էր պակաս։ Սպարտակս ազատության մեջ չի։ Իրան մեկուսարան են տեղափոխում։ Իսկ դու ինչի ես սպասում։ Նստել սպասում ես, որ նրան մեկուսարանից տանեն բանտ։ Ջեպկիրի աղջիկը Սպարտակի մոտ էր։ Ինչ էր եկել։ Պապա ջան, թորդ ոչ մի բան չասաց։ Ես որ մտնում էի, նա դուրս եկավ։ Իսկ ես Սպարտակին տեղափոխում էին այդ աղջիկը կանգնած դուրսը թաց աչքերով ճանապարհում էր իր ամուսնուն։ Այդ աղջիկը սիրում է մեր Սպարտակին։ Սիրում է, սենց է սիրում։ Ախր հասկացի նրա վիճակն էլ մի բան չի։ Իզուր ես նրա հետ չհանդիպեցի։ Սպարտակս չի ների, Ջեպկիրի աղջկան։ Ես իմ տղիս հայացքում տեսա այդ ամեն ինչը։ Բայց Ջեպկիրի աղջկա հայացքն էլ մի ուրիշ բան էր արտահայտում, այ պապա։
Ինչ։ Անժելի հոր հարցնել ալուրջ, պապա ջան։ Ես հանդիպեցի այդ Զավենի Զարմիկին։ Ինքը բավականին իրազեկված էր այդ ամենի մասին, բայց չհավատաց իմ ասածներին, որ Անժելը վերադարձել է ուրիշ երկիր եւ երեխային թողել է ինձ։ Ինչու՞մ էր իրազեկված։ Ինչքան գիտեմ դու պիտի հանդիպեիր Զավենին։ Զավենի տուն գնալուց ես բախվեցի այդ բարեկամին։ Բանից պարզում է ինչևից է, որ Անժելը բնակվել է Թբիլիսիում, երեխա ունենուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ Իսկ իմ ասածներին, որ Անժելը հրաժարվել է երեխայից, նա ընդհանրապես չհավատաց։ Բացատրելով, որ ինքը երեխայի համար հատուկ ընտանիք էր գտել, որպեսզի այդ երեխան մնար այդ ընտանիքում դաստիարակվեր։ Իսկ Անժելը ընդհանրապես չի հրաժարվել երեխայից։ Ինչ-որ տարօրինակ այցերի օր էր։ Որ այս ներքո համար տարօրինակ մեր վրացի հայ բարեկամի։ Չէ, մեծ Բալայանի։ Լսի տանը, դու ոնց որ այդ բալայաններով ապրես, հասկանում ես։ Դու կամ չես նկատում, կամ էլ նկատում ես, բայց չես ուզում բարձրաձայնես։ Այդ մարդկանց հետ ու իմ հետ ինչ-որ կապող օղակ կա, ֆրիկ։ Ասենք դու քո ասածին հավատում ես տանը։ Քո ու բալայանների միջև ոնց կարա կապ լինի։ Իսկ ասենք քո տրամաբանությունը ուր կորավ։ Սպարտակի հետ իմ հարցերը հասկացանք։ Բայց հերը, հետո նաև պապը, ինչ են ուզում ինձանից, կարաս ինձ բացատրես։ Սա սրճարան է տանոս, ամեր տունը չի։ Այստեղ գալիս են մարդիկ, հաց են ուտում, սուրճ են խմում, քեֆ են անում, չգիտեմ։ Փու արա, խեղճ լինեն էլի այդ բալայանները։ Եթե մենք այս թեյարանը բացած չլինեինք, ուրեմն սոված ծառավ այդ մարդիկ կմնային առանց հաց, առանց ջուր։ Տանու ջան, այդքան մի խորացի ու քեզ տուրար։ Ինչ ես ամեն ինչի մեջ գաղտնիք փնտրում։ Քեզ ու բալայաններին ոչ մի կապող բան չկա, ոչ մի։ Դու տեսար այդ մարդը ինձ ոնց էր նայում։ Հա դե երևի թորան համար է իրան վատ զգում էլի։ Դրա համար էլ տեսնայում էր։ Ֆրիկ քո բացատրությունները ինձ իմ կասկածներից հետ չեն պահի։ Դրա համար զուր ժամանակ մի ծախսի։ Արյանդ կանչնեն բացատրություններից ուժեղը։ Կամ իրա թորը բռնված է, ու ինքը պիտի ընկներ հիմա իրա թորան հետևից, բայց ինքը եկե ընկել է իմ հետևից։ Ինչ, ես պիտի գնամ ճաղերից այն կողմ Սպարտակին ինչ-որ վնաս տամ, հա։ Էրնեք Վիտուսին տանո ջան, որ շուտ գնաց տուն, ու քո բալայանների միջև եղած այդ առասպելը չլսեց։ Լսի, իսկ Դավիթը իմ աչքին ինքն էլ էր իրան տարօրինակ պահում։ Ոնց որ ինչ-որ բան էր ուզում ասեր, բայց չէր ասում։ Տենում ես, դրանից հետևություն, որ խնդիրը քո մեջ է։ Հա, բալայանների հետ էլ հասկացանք միտեղ, մի երկրում եք ապրում։ Հա, Դավոյի հետ ինչ կապ կարաս ունենաս։ Գնում էր, չէ։ Հրաժեշտ էինք տվել։ Ինչի էլի նորից այդ դարձավ։ Հա, դե ավել անգամ գրկեց։ Բայց ճիշտ ավելի ուժեղ գրկեց, բայց դե ինձ էլ գրկեց ու գնաց։ Մտքովդ էլ չի անցնում, որ նրանք երկուսն էլ նույն նպատակով էին եկել։ Էլու եմ տեսնում։ Վայ, կամուրը։ Արա միակ չիգյարով տաղեն դու դուրս եկար, ապորինի։ Լավ ես, Քավոր ջան։ Այդքան էլ չէ, ընենց որ փաթաթվել, գրկել չկա։ Ես վերջը Վալոդին մի հատ լավ բժշկական կենտրոնում գլխավոր բժիշկ եմ նշանակել տալու։ Հաշը, բայց ես բժշկական կրթություն չունեմ։ Արա, քեզ թվում է իրանք ունեն, որ աշխատում են։ Էնան ասում են էլի
դեղը խմի կլավանաս, որ դեղը խմելով էլի իրանց արազնել ինչ է։ Բարև ձեզ։ Յա, մալատեց, վերջը միշիկս մեշոկը հակցրեց գլխիտ բերեց էլի։ Ուրախ ենք, որ վերադարձաք տուն։ Վախ, Մաքսս, ջան, հարազատս, թակավորս, լոժոտ ջան, էդ ոնց էի կեզ կարոտել, արի պապի մոտ։ Շեվ ջան, այդ չէ լին օրս վիրահատվել։ Կարող եմ ես գրկած պահել, իսկ դուք սիրեք։ Մասա գնամ մերրելի կարպիչ, որ չկարողանամ թորիս գրկեմ ու սիրեմ էլ ինչի համար եմ ապրում։ Տոր։ Վայ, 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 ջան։ Քավորիշտ է վիրահատել։ Սիրտը։ Պահո։ Մամ, եմ կան ինչքան է մտադիր իր սենյակում փակված մնալ։ Հենց հա տառապում բալես։ Հենց աղի արցունք թափում էդ Սպարտակ կոչեցյալի համար։ Դες ինչի։ Այդ նրանից է, որ ինքը սիրում է Սպարտակին։ Ու այսօր ինքը դա ապացուցեց։ Հերդ ճիշտ է անում էլի։ Ճիշտ է անում, որ չի հավատում, որ քուրդ կարող է մի օր խաչ քաշի այդ բալայանների վրա։ Քաշում է, բայց մաքսիմում մի շաբաթ։ Մամ, բաբին ու Դավոն ուզում են գնան։ Ուր։ Իրանց տուն։ Այդ ինչի։ Ստեղ լավ չի, որ գնում են իրանց տուն։ Համել որպի հետո հետ կան, էլ ինչի են գնում։ Մամ, մեզ հետ կապրեն ամուսնանալուց հետո։ Միշ ջան, մեռնեմ ես քո արևին։ Դու վստահ ես, որ բաբիդ քեզ սիրում է։ Տարիները քեզ ու պապային, բայց ոնց են նմանացրել իրար։ Դու ինձանից մի նեղացի, բալիկս, մի նեղացի։ Ես մի քիչ կյանքից հասկանում եմ, էլի։ Ես մոր սիրող աչքերով որ նայում եմ, ես տեսնում եմ, որ բաբիի աչքերի մեջ կիրք չկա, սեր չկա։ Եթե սիրեր, ինչքան էլ որ ասեիր, տո զորով ասեիր գնա, չեր գնա։ Վարդուշ։ Դու ասացիր։ Պապան էր։ Վախ, բաբի ջան, բայ մի րոպե երեխա։ Բայ։ Վարդուշ։ Հագիստապ չի սիրտս նորեն փոխել, վայ մամա ջան։ Հավատալիք չեմ հավատում աչքերից այդ աղա։ Բաց պակի կհավատաս, ես եմ։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Պապ, բա որ պիտի դուրս գրվեիր, ինչի մի հատ մեզ չէիր ասում։ Միշ ջան, իրականում բժիշկը։ Вообще-то դու կարաս գնաս արդեն, Վովա, որ պետք է լես կկանչեմ իրականում։ Լավ, շեվ ջան։ Երեխուն տանենք վերև։ Միշտ բա մեզ երբ ես տանելու։ Այսօր տավ։ Բաբի, դու խոստացել ես, որ տանելու ես տղեկին տեսնեի։ Անպայման ես իմ խոստումը չեմ մոռանում։ Հա։ Ազիզ, դեղլը ճիշտ ասա։ Բժիշկն է չէ դուրս գրել։ Որ ասեմ Վովանա դուրս գրեք հավատաս։ Վովանով ասես։ Կորյուն Վլադիմիրովիչը, Վալոդը։ Հա։ Ահա։ Պապ, բայց դու հիմա քեզ լավ ես զգում։ Արա, կստացի լավ ասիր, են դաստիարակի հարցերը լուծել ես։ Չէ։ Այս աղջիկը տուրա չի ուզում իջնի մի հատ ինձ տենա երեխուն ցույց տա։ Հա, բայց աղջիկս որտեղից գիտի, որ դու եկել ես ցավը տանը։ Արեք ես բան թող իմանա, իրա սենյակում, հա։ Հա։
Ես ասեմ թող իշնի։ Անենց նեղվածա։ Անենց նեղվածա։ Գնացել է ոստիկանություն ու ինչ տենա։ Են Սպարտակ Բալայանին մեկուսարան են տանում, բա։ Այդ լավ է, որ տեղափոխել են։ Վատը ուրիշ բան է, որ ինքը նեղվել է, այդ է վատը։ Շան լակոտ։ Մոռացա, որ ինձ այսօրի դեբիլը հասցրեց։ Միած Ագնեսիտա, քեզով թողեց անջատես։ Լավ կլինի գնաս քո սենյակը, որ իմ բարկությունը վրատ չթափեմ։ Լսի, ինձ շատ քիչ ա հուզում քո բարկությունը։ Հասկացար։ Ես շատ բարձր տրամադրություն ունեի։ Ու չեմ պատրաստվում քո պատճառով այս լավ առիթը փչացնեմ։ Հայդեպ։ Ես ու Վիտուսիկը հունիսի 1-ին ամուսնանում ենք։ Ու դու հրավիրված չես։ Լսի այ անդաստյարակ, եթե պարզվեց, որ Վիտուսը իմ տղան է, դու նրա հետ չես ամուսնանա։ Կինոն ավարտվեց Ագնեսիտա, սթափվիր, ոչ Ֆրիկը, ոչ էլ Վիտուսը, քո որդին չեն, նրան մեկ այլ վայրում փնտրիր, գուցե գտնես, հայդեպ, այդ դերի համար շատերը կցանկանային ներկայանալ, ելնելով քո ֆինանսական վիճակից։ Դու ինձ չես խանգարի որդուս գտնել։ Նրանցից մեկը հաստատ իմ որդին ա Լիլի։ Ինչից որոշեցիր, հա? Չես կարծում, որ քո ենթադրությունները ուղղակի ծիծաղելի են։ Մի երկու բան ես օդից կպցնում իրար, են էլ իմ ասելով, ու մտածում ես, որ գտել ես տղայիդ։ Չէ, Ագնեսիտա, ես ուղղակի ծիծաղել եմ քեզ վրա։ Ցանկացել եմ գրպաններդ դատարկել։ Ուժերդ խնայիր, պետք կգա։ Հայդեպ, մինչև հունիսի 1-ը ձգտիր գնալ ես տնից, իսկ որպես հարսանեկան նվեր նաև երկրից։ Սիմա Ժակլինն է։ Հա, Ժակլին ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Պապայիդ վրա եմ բարկացած, Ժակլին։ Առավոտից զանգերից չի պատասխանում, ինքն էլ չի զանգել։ Փաստորեն միասին եք, խնդրեմ մի հատ փոխանցես իրան։ Ինքը քնած է։ Որտեղ է քնած։ Ինքը եկավ մեր տուն, իրեն լավ չէր զգում ու արդեն քնել է։ Ձեր տանն է քնել։ Պապան իրեն լավ չէր զգում դրա համար։ Թող քնի լավ։ Կարևորն իմացա, որ այդ տեղա ու այսօր իրան պետք չի սպասել։ Սիմա գիտես, մաման ասել է մենք չեն գնալու երկրից, ու ինքը ինձ ու պապային չի բաժանելու։ Նենց ուրախ եմ։ Շատ լավ։ Բարի գիշեր, Ժակ ջան։ Բարի գիշեր։ Հրաշալի է։ Դուք չեք գնում, ինքն էլ արդեն ձեր տանն է գիշերում։ Իդեալական ընտանիքի իդեալական պատկեր։
Ասա վատ էիր զգում գայիր տուն, պարտադիր պիտի գնայիր Իրենի մոտ։ Վարդուշ, ամա թորը քաղցր բանա, պապայի գերես բան։ Քաղցրը բա ինչա։ Իրա քաղցրությամբ էլ մեր դառը կյանքն է քաղցրացնում։ Այսպես նայում եմ, չէ, Վարդուշ։ Նայում եմ, այն մարդ, այն խաչովը կա, այս երեխի մեջ Բալայանի արու կա։ Ты что, Ջանուլ։ Համով հոտով մեր կտորն է, էլի։ Տոչնի Բեկնազարյան, ահա, միշիկը ստեղը դրած, նայի, կերունակեց է, հիմա ավելի շատ եմ աշխատելու, տասնապատկելու եմ ունեցվածքս ու հազարապատկելու եմ։ Ինչի ազիզ։ Որ երկու թորս էլ պրոբլեմ չունենան, իրանց սաղ կյանքում ենքան փող պտի թողեմ իրանց, հետո արդեն կարամ գնամ։ Ուր ազիզ։ Դրախտ։ Ինչ, թթու, համ արև կա անդեղ, համ ծով կա, համ էլ, в общем, ամեն ինչ էլ կա։ Լուրջ։ Հա։ Ատխա ես ուրիշ բան մտածեցի, ոյ բալա ջան, վախեցար ցավը տանեմ։ Հələ դու ասա այդ որտեղ է, նոր տեղ է ջանուլիա։ Ոյ պապայի գերեզման, Վարդուշ։ Ջանուլ։ Հələ ճիշտն ես ազիզ։ Հենրիին Մաքսից չափ սիրելու ես։ Հենրի։ Չէ միջև մկասե, հա, Հենրի։ Ապսոս ես գյոզալ երեխեն, արա այդ ինչ անունա բերը տրել են վրեն Հենրի։ Փոխանակ իմ անունը դնեին, ասենք ապեր։ Ես էլ ինձ լավ կզգայի, ինչ։ Ջանուլ, ոնց կցում բռնում եմ մեկը, այդ բալայանները տենց հեշ, թանկիստ, մեզ երկու թոր տվողը չեն։ В общем-то, Մաքսի հաշվով ես Յուրիկի հետ արդեն իմ պայմանը կապել եմ։ Ու вообще գիտես ինչ կա, թողանենց ջանի, որ այդ իրանց 52 տարեկան Արտուրիկի երեխուն մի անգամ էլ գողանամ, ու այս անգամ արդեն անվերադարձ։ Վայ, արտնացար բալես։ Այ բալա, այդ քեզ քնաբեր էին տվել, այսքան քնել ես, դու խաբար ես ինչքան։ Ինչի չէի կարտնացրել ինձ երախուս վերցնելուց։ Տենց ես հորդ դիմավորում, աղջիկ ջան։ Մի հատ մոտեցի, գրկի, համբուրի։ Չգիտեմ ուրախանամ, թե ասեմ, թե ինչքան հիասթափված եմ, որ իմ հայրը ընդունակա երեխա գողանալով մարդկանց սպառնալ։ Էմուլ ջան, բալես երեխուն վերցրու, գնա քո սենյակը, հա ցավը տանեն։ Պապան նոր է հիվանդանոցից դուրս գրվելու։ Լսի, բալես, ստեղ ընդեղ պատերի տակ կիսատ պռակ բաներ լսելով, հորդ մի մեղադրի։ Ենթադրենք, որ ոչինչ չեմ լսել, պապ։ Ուզում ես, որ այս երեխան երջանիկ լինի։ Ու կլինի։ Կլինի, եթե դու բողոքդ հետ վերցնես։ Այդ երեխու հորը բանտ մի գցի, պապ։